بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرسلة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والهدى والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
pasir runtuh ni kena bodoh si bali letu akhirat biar amadecek asih puji tak meminasa decek wajah pakna Cinta pergi sialam pira hidup bidai hubungan hatiku di cinta pergi sia masih di cinta pergi sia masih kamu palalena rekumi loki madece upali semana ngata salamu mapura laloe purani wada salahku buat dua kapai
Upak di bolari lalung hatimu. Bini pajai nareko susah ditulisi mata. Bini pajai lebih di masyarakat. Agapi gunana tosi bali senga. Agapi gunana tosi undroa. Ko enggak balik buah maculi balik rungi daun. Pamate bani asih puji neta. Pamate bani asih sempurnanya. Tak peduli pasio si puji neta. Nawatin masa genanya aku. Bini pajai nareko susah ditulisi mata. Bini pajai lebih di masyarakat. Ada guna tersalam perian. Ada guna tosi sumpung nareko kamu palai. Upak di bolari lalung hatimu. Bini pajai nareko susah ditulisi mata. Bini pajai lebih di masyarakat. Agapi gunana tosi bali senga. Agapi gunana tosi undroa. Ko enggak balik buah maculi balik rungi daun. Pamate bani asih puji neta. Pamate bani asih sempurnanya. Tak peduli pasio si puji neta. Nawatin masa genanya aku. Nawatin masa genanya aku. Nawatin masa genanya aku. Depana marako pendi di lalung hatiku. Lupa polisi kasih pedina. Ui tamu sifat dua. Makun rai puraimu sampai
pale nama di mondri musire ke paima kegani ada puramu kuadae kegani ada purai matan roang linoe mencaji sabi nasabi asi puji ngetang karena adamu mapauri olaku nakule namule pemicu putemu teku pasiti naja ampe kedomu nakule ku kasih pakuan
Cina sumbu lolo wedi wondroi makin nama kita si wali matami tepa jampang nasabat kau petima.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Habibina Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita selaku umatnya ke jalan kebenaran. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat para alim ulama, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita yang dituakan, yang kami hormati, petugas pencatat nikah dari kantor Kementerian Agama dalam hal ini masih dalam perjalanan, dan yang kami hormati wabil khusus keluarga besar calon pengantin pria Bapak Bayi Haki yang Masya Allah luar biasa. Kedatangannya telah kami sambut dengan hangat dan sangat bahagia. Tentunya para RT, para RW dan unsur muspika yang telah hadir di tempat yang berbahagia pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan pagi yang cerah ini alhamdulillah hari Ahad 26 Oktober 2025 kita dapat hadir dalam rangka memenuhi undangan Bapak Haji Mukhtar dan Ibu Hajah Rosmawati, yang dimana beliau akan menikahkan putri tersayangnya Andanda Tami Yuniati SE, yang insya Allah pada hari ini nanti akan dilangsungkan prosesi ijab kabul. Tentunya pada hari ini kami mengucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan kepada seluruh tamu undangan, kepada keluarga besar yang sudah hadir di sini. Mohon izin hadirin yang berbahagia, sebelum kami melanjutkan ke acara, ada sedikit pantun, mohon untuk dibilang cakep ya. Jalan-jalan ke kampung Kenari, jalannya basah, terjal dan berair. Perkenalkan, saya Bunda Ari akan membantu acara dari awal sampai akhir. Mohon perhatian kepada seluruh para kesepuhan, tamu undangan. Untuk telepon genggam atau HP mohon untuk di mode silent atau di nada getar. Kepada seluruh hadirin yang membawa putra putri tercinta untuk tidak berlalu lalang di mana prosesi ijab kabul nanti berlangsung. Dan sekali lagi mohon ketika ijab kabul sudah berlangsung untuk mohon tidak bertepuk tangan, melainkan kita mengucap jazakillah barakallahu laka bainakuma fi khair. Terima kasih kerjasamanya. Hadirin yang kami banggakan, izin susunan acara pada hari ini: pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, dan yang ketiga prosesi inti yaitu prosesi ijab kabul. Dan nanti ijab kabul berlangsung, nanti akan ada dilanjut acara Mapasiluka. Mapasiluka adalah diambil dari adat Bugis, yaitu bertemunya suami istri dan membatalkannya wudhu ketika usai pernikahan. Begitu. Hadirin yang kami banggakan, baik, untuk melengkapi kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon izin untuk rangkaian sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan
akan disampaikan dari keluarga calon pengantin pria, yaitu sambutan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Muhyar BJ. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah fi kulli waqtin 'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Saudaraku kaum muslimin yang terhormat, para alim ulama yang mulia dan yang kami muliakan, para guru, para asatid wal asatizah yang kami muliakan, Bapak dari urusan Departemen Kantor Agama Kecamatan Kasmin yang kami hormati, Bapak RT, Bapak RW, dan beserta stafnya, Bapak Abri, material maupun sipil yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia, wabil khusus kepada calon atau kedua calon mempelai yang sangat berbahagia. Pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, tidak ada untayan kata yang paling wajib yang patut kita sampaikan selain puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Haji Mukhtar dan Ibu Hajah Rosmawati selaku ayah dan ibu dari mempelai wanita. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas waktu yang diberikan kepada kami, dan atas nama wakil mempelai pria kami menyampaikan amanat kepada keluarga pengantin wanita di sini, dan mudah-mudahan keluarga di sini dapat menerima pengantin pria bukan saja sebagai anak menantu, namun sekaligus mudah-mudahan dapat diterima di tengah-tengah keluarga besar Bapak sebagai anggota keluarga sendiri. Kepada mempelai berdua, Abi berpesan, tempuhlah bahtera hidup baru ini dengan penuh pengertian, saling menghormati, saling menghargai, sehingga terbinalah mahligai impian kalian berdua, sehingga terciptalah sebuah keluarga yang sejahtera, penuh dengan berkah dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas segala kehormatan, keramahan dari keluarga besar Bapak yang dengan rasa tulus ikhlas menerima
mempelai berdua sebagai bagian dari keluarga besar yang sejahtera lahir dan batin. Mudah-mudahan kita berdoa pada pagi hari ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri, kami mohon dengan segala hormat untuk sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah kita ini diterima Allah. Khususkan kepada Ananda yang adik daripada pengantin yang tadi malam masuk rumah sakit. Untuk itu mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Ya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa binniyatil qabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami banggakan, ada penyerahan, tentu ada penerimaan. Sambutan penerimaan diwakilkan dari keluarga calon pengantin wanita akan disampaikan dengan segala hormat oleh Bapak Profesor Dr. Samsudi Baco SH MH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai umat yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat yang tidak tara dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama yang sempat hadir, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan teristimewa keluarga besar Bapak Baihaqi, calon pengantin pria yang hadir, dan termasuk keluarga besar Haji Muhtar yang saat ini tengah berbahagia. Para hadirin yang saya hormati, pagi ini tentu bukan sebuah peristiwa yang biasa-biasa di keluarga kami. Bukan sesuatu yang dibiarkan berlalu begitu saja. Peristiwa ini menorehkan sejarah bagi keluarga kami karena akad nikah yang sedang akan kita laksanakan sebentar itu merupakan sebuah ikrar suci yang merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah perkawinan tentu ada riak, ada suka, ada duka. Oleh karena itu orang bijak mengatakan hidup tanpa masalah itu tidak ada maknanya. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, keluarga besar Haji Muhtar turut menyampaikan sukacita yang mendalam, untuk berbahagia dan merasa terhormat atas kedatangan keluarga besar dari Bapak Baihaqi sekeluarga yang jauh-jauh datang di sini. Itu tentu dengan niat yang baik, niat suci, dan ini bukan hanya sekedar mengikatkan dua ikatan pernikahan, tetapi ini menjadi jembatan emas merukunkan dan menambah kekerabatan keluarga. Untuk itu marilah kita menyampaikan sebuah
doa terbaik mudah-mudahan kedua mempelai dapat mengarungi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Para hadirin yang saya muliakan, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang melimpah kepada keluarga besar Bapak Baihaqi sekeluarga yang telah berkenan datang menyambung hubungan silaturahim dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar kami. Dan insya Allah kami akan terus mendorong dan mendukung agar nanti kelak kedua mempelai dapat menempuh perjalanan panjang ini dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya hadirin yang kami banggakan, akan ada seserahan secara simbolis yang akan dilakukan dari Ibunda tercinta kepada Ibunda tercinta Neng Tami dan Kang Iqbal. Tentunya untuk mohon waktunya untuk memposisikan diri di mana nanti ada prosesi seserahan. Ibunda Neng Tami begitu tulus, hangat, dan adalah simbol dari kebahagiaan dan keharmonisan kita pada hari ini. Terima. Lihat sini Bu, sini dulu Bu. Oke. Boleh salaman di atasnya Bu? Boleh bersalaman Bunda. Dibantu, ya, dibantu. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami banggakan, tanda bakti Tami kepada orang tua tentu tidak akan ada batasnya, di mana pada hari ini Tami, putri tercantik, putri tercinta dari pasangan Bapak Haji Mukhtar dan Ibu Hajah Rosmawati, insya Allah akan melangsungkan prosesi ijab kabul, melepas masa lajangnya dengan pemuda pilihannya Kang Iqbal. Pada hari ini akan ada permohonan izin yang spesial dipersembahkan dari Neng Tami kepada ayahanda ibunda tercinta sebelum prosesi ijab kabul dilaksanakan, sebelum prosesi ijab kabul terucap, karena Neng Tami masih ada di peraduannya. Belum kita tampilkan, mohon kepada orang tua ayahanda tercinta Bapak Haji Mukhtar juga Ibunda Hajah Rosmawati untuk mengikuti tim kami di mana ada prosesi permohonan izin kepada orang tua tercinta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mak, Bapak, maafin Tami yang selama ini selalu berbuat susah, membuat kesal, membuat marah, merepotkan Bapak dan Mama dengan semua tingkah laku atau mungkin teriakan Tami yang secara tidak sadar telah menyakiti perasaan Bapak dan Mama. Bapak Mama yang Tami cintai, tidak terasa rasanya baru kemarin Tami masih bayi, masih mungil bayi mungil yang lucu, bayi mungil yang ingin selalu disusui, ingin selalu dibelai, dipeluk, dicium, digendong, disayang dengan tangisan manja, hingga beranjak remaja dengan semua kenakalan, tingkah laku yang menjengkelkan, dan semua keperluan Tami hingga dewasa sampai saat ini. 9 bulan adalah waktu yang tidak sebentar untuk Mama dan Bapak menanti kehadiran Tami di dunia ini. Dengan penuh harap dan cemas menanti kehadiran buah hati Bapak dan Mama.
9 bulan kami berada dalam kandungan mama. Selama itu juga mama begitu sabar menanti, begitu tegar, kuat menjalani hari demi hari dengan membawa beban yang begitu berat. Kemanapun mama pergi sampai Tami dilahirkan. Mungkin mama tidak tidur karena selalu terjaga, gelisah dan khawatir. Di saat kami dalam keadaan sakit, lemah, tak berdaya, mama dan bapak selalu ada saat dibutuhkan, memberikan kasih sayang, menjaga siang dan malam, sehingga kami kembali sehat. Bahkan di saat kami tertidur lelah, mama selalu menjaga kami. Dan hari ini kami mohon kepada Bapak dan Mama untuk merestui dan menikahkan kami dengan pria pilihan kami yang bernama Iqbal Fajri. Kami mohon atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon ridho dan keikhlasan Bapak Mama untuk menikahkan kami dengan Iqbal. Kami ucapkan terima kasih telah membesarkan kami hingga saat ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami banggakan, demikian prosesi permohonan izin sekaligus sungkem sebelum melakukan prosesi ijab kabul yang dipersembahkan dari Ananda tercinta Neng Tami, di mana Neng Tami adalah lahir dari keluarga yang berbahagia, dari kasih sayang yang berkecukupan diberikan oleh kedua orang tuanya, tak pernah kurang suatu apapun. Insya Allah Neng Tami akan dapat mendapatkan kebahagiaan itu yang lebih dan diridhoi Allah dari calon sang suami tercinta insya Allah. Baik hadirin yang kami banggakan, kita menginjak ke acara inti, yaitu prosesi ijab kabul atau akad nikah, yang insya Allah nanti dipandu langsung dari Bapak Petugas Pencatatan Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kasemin Kota Serang. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama untuk menambah syakralnya kegiatan pada hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Ananda Al-Syaka Maheswara. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلقكم من تراب من
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami banggakan, Shadaqallahul Adzim, demikian pembacaan kalam ilahi telah kita dengarkan bersama. Semoga yang membaca, wabil khususnya kita yang mendengarkan semua, mendapatkan pahala, ridho serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya acara kami lanjutkan dengan acara inti prosesi abdun nikah Ananda Tami Yunita SE, putri Bapak dari Bapak Haji Mukhtar dan Ibu Hajah Rosmawati, dengan pria pilihannya Iqbal Fajri SN, putra dari Bapak Baihaqi dan Ibu Sri Mulyani. Akan kami serahkan sepenuhnya kepada petugas pencatat nikah dari kantor Kementerian Agama Kecamatan Kasemen, dan mohon kepada saksi nikah dari calon pengantin wanita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Juwaipa sudah hadir, alhamdulillah, dan dari calon pengantin pria Bapak Suwardi. Bil ikhtisaril kalam, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj yang kami sangat muliakan, aparatur pemerintah setempat sipil maupun militer, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak Ketua RW, Ketua RT, sekaligus Ketua Pemuda yang kami banggakan dan yang saya hormati. Kedua calon pengantin yang berbahagia, khusus kepada muratibul acara yang kami sangat hormati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini hari Ahad bertepatan tanggal 26 Jumadil awal tanggal 4 kalau nggak salah nih ya. Insyaallah akan laksanakan akad nikah antara Ananda Iqbal Fajri dengan Ananda saudari Tami ya, saudara Tami Yunita. Insyaallah sebentar lagi akan laksanakan. Ini Ananda Iqbal yang beralamatan di Mampang perapatannya DKI Jakarta, betul ya. Dan bapaknya Bapak Haji Baihaqi, ayah ada ya Pak Baihaqi, subhanallah. Ibu yaitu Ibu Sri Mulyani. Oh, amin.
Ini mempelai perempuan Ananda saudari Tami Yunita, Bapak Haji Muktafir, alhamdulillah. Ibu Hajah Rosmawati, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk kedua saksi udah muayyan di sini, alhamdulillah udah ada tercatat. Maka untuk mahar yang dituangkan sini Bapak 10 gram emas dan uang 1.230.000 rupiah. Ayat 30 naya ada, benar luar biasa. Ini yang terhormat Kiai Haji Ujang, alhamdulillah udah bisa hadir. Kami didampingi Tapsus dari Kemenag Kota Serang, yaitu Gusmen, selalu mengawasi dalam pernikahan ini. Maka dari itu baik untuk mensingkat waktu, memang sesuai jadwal di KUA ini jam 10 ya jadwalnya ayah kemarin ya. Jadi sesuai petugas yaitu PMA Menteri Peraturan Menteri Agama Perundang-undangan Agama nomor 30 2024. Petugas meliputi 4 perkara: 1 menghadiri, mengawasi, mencatat, menyaksikan. Itu voksi petugas yang dari kantor urus agama. Adapun yang hak menikahkan tentunya walinya atau ayahnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saksi udah ada dan Bapak Wali dan pengantin alhamdulillah udah hadir. Sebelum nanti Bapak Wali menikahkan kepada Ananda Iqbal, lebih hikmah dibacakan khutbah nikah Fadilah. Khutbah nikah terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi mushafil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'atan falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Al hadis amma ba'du fa innal umura kullaha bi yadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid. La muakhkhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhkhar wa la yajtami'u isnan wa la yaftariqan illa biqada'in wa qadar wa kitabun min Allah qad sabaqa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim,
astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dunub. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Ananda Iqbal Fajri bin Bapak Baihaqi Angkah suka wajawaztuka saya nikahkan anda dan kawinkan anda kepada anak kandung saya bernama Tami Yunita dengan mas kawin 10 gram emas dan uang 1.230.000 rupiah kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Tami Yunita binti Haji Mukhtar dengan mas kawin tersebut tunai. Saatnya kita menghadirkan Neng Tami yang sudah sah menjadi istri dari Kang Iqbal. Namun mohon izin kepada keluarga tercinta dari Kang Iqbal dari Tangerang ya, mohon untuk membersamai ikut menjemput Neng Tami di peraduannya, membersamai Kang Iqbal. Ini adalah adat Bugis, mohon untuk ikut bersama atau keluarga inti perwakilan untuk melakukan prosesi Mapa Siluka, bertemunya suami dan istri dan membatalkannya wudhu yang sudah sah menjadi suami istri. Dipersilahkan kepada Kang Iqbal dan ayah orang tuanya juga keluarga tercinta untuk mengikuti prosesi Mapa Siluka, merupakan salah satu prosesi adat dalam upacara pernikahan adat Bugis, di mana sang istri sedang menunggu di peraduannya adalah menanti sang suami datang untuk menjemputnya. Tetapi ingat, ayah bunda sayang, keluarga dari Kang Iqbal tentu masuk tidak sembarang masuk, jemput tidak sembarang jemput. Ada mahar yang harus dikeluarkan, ada jalan tolnya, disiapkan jalan tolnya. Syarat utama untuk melihat atau menggandeng nanti Neng Tami, di mana Neng Tami sedang menunggu sang suami tercinta yang sudah sah menjadi suami istri. Ayo baik, diikutin berapa orang? Mapa Siluka merupakan salah satu proses adat dalam salah satu upacara pernikahan adat Bugis yang mempertemukan mempelai pria dan mempelai wanita setelah melaksanakan prosesi akad nikah dan pastinya sudah sah menjadi suami istri atau membatalkannya wudhu sang suami dengan istri. Tentunya proses ini mempertemukan kedua pengantin dengan cara membawa pengantin pria sudah dilakukan menuju ruang atau kamar pengantin wanita yang dijaga ketat oleh pihak keluarga wanita hingga sampai ke depan pintu kamar yang saya bilang tadi itu ada maharnya. Jangan khawatir, karena Kang Iqbal kan sudah sah menjadi Neng Tami, nggak mungkin maharnya dipersulit ya. Pastinya hanya salah satu syarat untuk bagaimana membuka Neng Tami yang masih ada di dalam kamarnya. Kalau memang penasaran bisa lihat ke sana, begitu sakralnya, begitu luar biasanya, nanti ada pedorong-dorong pintu. Nah, kalau di Banten itu ada namanya buka pintu. Buka pintu itu memakai lagu ya, biasanya kalau Sunda ya lagu Sunda, dan itu sebetulnya tujuannya sama, hanya teknisnya aja yang berbeda. Dimanapun kita berada, adat istiadat tidak akan kita lupakan, termasuk kami orang-orang Bugis yang dominan ada berada di wilayah Karanganytu selalu mempertahankan adat istiadat. Alhamdulillah keluarga Kang Iqbal kami semalam sudah melaksanakan prosesi rangkaian Mapaci
mapan reteme, hataman Quran, dan tentunya tudang penih. Itu adalah rangkaian dari adat Bugis. Dan ending dari kegiatan semalam mungkin ada yang menjual bedak ke sana, ke tempat penginapan. Kalau tidak salah seperti itu. Namanya kalau bahasa Bugis mabalu bedak. Dibeli enggak sama keluarga Iqbal? Ya pasti ada persyaratan ya tentunya. Nah itulah rangkaian itu luar biasa. Alhamdulillah Kang Iqbal mungkin asli Betawi ya? Ya Bapak ya. Karena saya lihat ini bawa apa ini? Ya kan, roti buaya. Dari jauh udah saya pantau. Wow, ada roti buayanya. Ini luar biasa. Kalau di Dinas Pariwisata masuk ke kebudayaan, luar biasa ini kreativitasnya. Mendapatkan bintang dan reward tidak terpikir oleh kami kalau dari keluarga Kang Iqbal akan membawa roti buaya. Nah, nanti insya Allah akan dibalas oleh kami. Ada namanya kue barongko. Nikmat, enak, sedap. Itu adalah masakan khas Bugis. Banyak orang Bugis memasaknya. Ada barongko, ada apa lagi? Ada palu butung, ya kan? Ada ayam nasuliku. Wow, banyak, keren. Jadi pertemuan keluarga adalah sempurna sekali. Tidak ada perbedaan, tidak ada adat Sunda, tidak ada adat Betawi, adat Bugis. Kalau sudah menjadi satu suami istri, insya Allah akan sama dan menyesuaikan. Baik hadirin yang kami banggakan, izin acara kami lanjutkan. Alhamdulillah penanda tanganan berkas dari saksi, dari pengantin dan juga dari petugas pencatat nikah kantor Kementerian Agama Kecamatan Kasemen telah kita laksanakan. Tentunya kita lanjut, mohon izin dengan nasihat pernikahan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Badrul Jaman. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, al-ayah. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat para alim ulama, para asatidz, juga tokoh masyarakat yang saya muliakan, kepada petugas pencatat nikah dari Kecamatan Kasemen yang saya muliakan, para bapak dan para ibu hadirin rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus kedua mempelai yaitu saudara Iqbal Fajri dan saudari Tami Yunita, yang sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah menjadi umat baginda Nabi. Salah satunya adalah melaksanakan akdun nikah. Karena Nabi menegaskan, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak mau menikah tanpa alasan, atau orang yang mau kawin tanpa nikah, itu adalah bukan umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saudara Iqbal dengan saudari Tami masuk ke dalam kategori umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti hari kiamat mendapatkan syafaat
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para bapak dan ibu rahimakumullah yang saya muliakan, sebelum memberikan sedikit saran dengan masalah dalam masalah perkawinan ini, ya mohon maaf, mungkin saya wajah baru di sini, baik di daerah Karanganyar sendiri ataupun dari Tangerang. Mohon maaf, saya ada connect dengan bapak dari pengantin. Pertama, kawan SMA Cirwas. Jadi kita ketemu dulu, subhanallah. Yang kedua, kawan nyantri di Masjid Nabawi. Jadi ketemu nyantri di Masjid Nabawi tahun 2022, subhanallah. Di sana ada ulama dari Indonesia, sering memberikan tausiah, kajian setelah melaksanakan sholat maghrib sampai sholat isya. Alhamdulillah kami berdua menjadi santri beliau yang waktu
ki utuju mata mamula toni cina kuriareta utiro de cepoleri mabelai urampe toki ripanawana tepa jauh sengeri soni cini cawamu tak bajori olokku tepani udah niri lalang hatiku reko dewi taki lalang nasi soe namun ikare bade cetak sautoni nyawaku mula macam ni pada cari capa makasih pada ulangnya nama muare dosia lampir suga dosa masih hatiku tak bulu ni mapuji ganja majai lulu mani aku isengi pasia semanengi decina pedih pada toni toma bismillah bawan dari mulana kena podo alhamdulillah cepatna jauh serius soni cini cawamu tak bajuri aku tepani udah niri lalang hatiku reko dewi taki lalang nasi soe namun ikare bade cetak sautoni nyawaku mula macam ni pada jani capa makasih pada ulangnya nama muare dosia lampir sunga dosa masih hatiku tak bulu ni mapuji kanja majai lulu manani aku isengi Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fadilah binti Hamzah dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 setel emas 21 gram dibayar tunai karena Allah. Bismillah bawan dari mulana kena podo alhamdulillah capana kena podo alhamdulillah capana